प्रातस्मरणीय परम श्रद्धे परम पूज्य श्री पितृचरण, उपस्थित भूदेव वृंद, आ दिव्य उत्सवनी अंदर निमित्त बनेला बधा ज मनोरथी परिवारों एवं श्री हरिराय महाप्रभुजीनी कानी थी, हरिराय महाप्रभुजीनी आड़ी थी, श्री हरिराय महाप्रभुजीनी दृष्टि थी श्री वल्लभना स्वरूप ने जाणवा माणवा ने पामवा माटे आवेला मारा बधा ज आत्मीजनों, आज अपनी आ सत्संग यात्रानो 7मो दिवस जोतामां 7मो दिवस आवी गयो अने जेटली साखीओ लगभग गया 6 दिवस में करी एटली आजे करवानी छे। लगभग काल सुधी में आपणे 57 जेटली करी अने आजे बीजी 44 करी लेशुं। श्री वल्लभ साखीनो रस, श्री वल्लभनी कृपा, श्री वल्लभनो अनुग्रह जेम जेम आ साखीओ में प्रवेश करता जाइए अने साखीओ में जेम जेम दर्शन करता जाइए अने एक प्रतीति थाय कि श्री वल्लभ मारी साथे छे, श्री वल्लभ मारी जोड़े छे, श्री वल्लभ प्रतिक्षण मने जोई रह्या छे, प्रतिक्षण श्री वल्लभनी दृष्टि मारा उपर छे अने बस हरिराय महाप्रभुजी ए ज चाहे छे कि वल्लभ साखीનું दर्शन करता करता जीव मात्र श्री वल्लभનું सानिध्य अनुभव करे, श्री वल्लभनी हाजरीनो प्रतिक्षण अहसास जीवने थाय, प्रतिक्षण जीव श्री वल्लभनी दृष्टिनो अनुभव करे। एज तो आ वल्लभ साखीनी सार्थकता छे अने एज आपणे श्री हरिराय महाप्रभुजीनी आड़ीथी एमनी कानीथी करीए छे। तो काल सुधी आपणे केटली साखीओनुं दर्शन कर्युं? केटली? 56। तो आज 57 थी लईने पेला 5 साखीओनुं गान करीशुं, संक्षिप्त में दर्शन करीशुं अने जेम वजयात्रा करवा माटे जईए तो जेटला कुंड आवे क्यांक स्नान पण करीए, क्यांक पान पण करीए, क्यांक खाली आचमन करीए अने क्यांक खाली जल लई जलना छींटा आपी दईए। तो ए ज क्रमथी आजे आपणे आ परिक्रमा रूपे, कारण गया 6 दिवस तो तमने बळदगाड़ानी सफर कराई, चालीने परिक्रमा करी, पण हवे आजे थोड़ुंक जेटमां परिक्रमा कराईशुं। એટલા માટે 5 સાખીઓનું ગાન આપણે કરીશું અને પછી એનું દર્શન આપણે કરીશું। હરિરાયજી આગળ કહી રહ્યા છે ને વર્ણન કરતા કહે છે, वल्लभ वल्लभ जे कहे रहत सदा मन दोष, तागे पातक यो जरे जो सूरज ते ओश, श्री वल्लभ जो सूरज ते ओश। वल्लभ वल्लभ जे भजे सदा सोई लो होय, दुख बाजे दारिय टरे वैरी न गाजे कोय, श्री वल्लभ वैरी न गाजे कोय। वल्लभ वर को छाड़ेंगे भजे जो भैरव भूत, अंत भजेती होएगी जो गणिका को पूत, श्री वल्लभ जो गणिका को पूत। वैष्णव जन की झोंपड़ी भली और देव को गान, आग लगे मेड़ में जहाँ न वल्लभ नाम, श्री वल्लभ
जहान वल्लभ नाम। श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, ना वैष्णव सो स्नेह। ताको जन्म वृथा जो जो फागुन को में श्री वल्लभ, जो फागुन को में श्री वल्लभ, जो फागुन को में श्री वल्लभ, जो फागुन को में। શ્રી હિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, શ્રી વલ્લભ વલ્લભ જે કહે, રહત સદા મન તોષ, તાકે પાતક યો જરે, જો સૂરજ તે ઓસ. કહેવાય કે જે જીવ સદા શ્રી વલ્લભ વલ્લભનું સ્મરણ કરતો રહે અને વલ્લભનું સ્મરણ કરીને જેને સંતોષનો અનુભવ થવા લાગે કે જેના માટે હું જગતમાં આવ્યો છું, જેના માટે મારો જન્મ થયો છે અને જે મેળવવા માટે હું આવ્યો છું એ મને મળી રહ્યું છે, હું પામી રહ્યો છું, જેનો છું એની પાસે જઈ રહ્યો છું, એ અનુભવ જ્યારે થવા લાગે ત્યારે માનવું કે આપણી અંદર ચાહે ગમે તેટલા દોષો હોય, આપણી અંદર ચાહે ગમે તેટલા અપરાધો હોય, ચાહે આપણી અંદર કોઈ યોગ્યતા પણ ન આવી હોય, પણ શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કરતા, શ્રી વલ્લભ વલ્લભનું નામ લેતા, શ્રી વલ્લભ વલ્લભનું સ્મરણ કરતા જેને એક મનની અંદર સંતોષનો અનુભવ થવા લાગે, મનની અંદર એક તૃપ્તિનો અહેસાસ થવા લાગે કે જેનો છું એની પાસે છું, જેનો છું એનું નામ લઈ રહ્યો છું, જેનો છું એના દર્શન કરી રહ્યો છું. અને વાસ્તવમાં આ અનુભવ જ્યારે થવા લાગે ત્યારે હરિરાયજી કહે કે હવે એ જીવને કોઈ સાધન કરવાની જરૂર નથી, હવે એ જીવને કોઈ પણ સાધન કરવાની જરૂર નથી. જેમ સવાર પડે અને પુષ્પની ઉપર ઝાંખડના બિંદુ આવી ગયા હોય અને ઝાંખડના બિંદુને કહેવાય ઓસ. જેમ સવાર પડે અને પુષ્પની ઉપર ઝાંખડના બિંદુ આવી ગયા હોય, પણ જેમ સૂર્યનો ઉદય થાય અને સૂર્યને ઉદય થતાની સાથે એ ઝાંખડના બિંદુઓને શોષી લે છે, એ જ રીતે જ્યારે શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા એ જીવનમાં મનમાં જ્યારે સંતોષ થવા લાગે, વલ્લભના સાનિધ્યનો અહેસાસ થાય, તો જાણો જેમ સૂરજ ઉગે અને ઓશોને ખેંચી લે, એમ જાણતા અજાણતા થયેલા આપણા બધા અપરાધો, જાણતા અજાણતા થયેલી એ બધી બુરાઈઓ, એ બધાનું કર્ષણ આ વલ્લભનું નામ કરી લે છે. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી કોણ છે? જો ભગવત સેવામાં દિન પ્રતિદિન આપણે ત્યાં રોજ કંઈ ને કંઈ જાણતા અજાણતા આ દેહથી, આ મનથી, આ વાણીથી કોઈ ને કોઈ અપરાધ થતા હોય છે. અને આ અપરાધો જ છે કે જે આપણને પ્રભુથી દૂર લઈ જાય છે. આ અપરાધો જ છે જે આપણને આપણા ઠાકોરજીથી દૂર કરી દે છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે શું કરવું? હરિરાયજી કહે શું કરવું? ગુસાઈજીએ પણ કહ્યું કે આ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર શું છે? એ વલ્લભનું નામ છે. અને વલ્લભના નામનું અહર્નિશ જ્યારે રટન કરે, અને અહર્નિશ રટન કરતા કરતા શું થાય? વિનિયોગો ભક્તિ યોગ પ્રતિબંધ વિનાશને. શ્રી વલ્લભ કૃપા કરી એને ભક્તિ યોગમાં જોડી દે છે અને જીવનમાં આવનારા, ભગવત સેવામાં આવનારા બધા પ્રતિબંધોને દૂર કરવા વાળું આ શ્રી વલ્લભનું નામ છે. અનેક અનેક સાધન કરીને જે ફલની પ્રાપ્તિ ન થાય, એ ફલની પ્રાપ્તિ શ્રી વલ્લભ વલ્લભ રટવા વાળાને થઈ જાય છે. આ શ્રી મહાપ્રભુજીના નામનું એ સામર્થ્ય છે. જ્યારે દસદિગંત વિજયજી પુરુષોત્તમજી જ્યારે સુરતમાં બિરાજતા, અને કહેવાય કે જ્યારે ખાલી 5 વર્ષના હતા, અને જ્યારે 5 વર્ષના હતા અને એ ગામની અંદર પ્રકાંડ વિદ્વાન માયાવાદના એ સમયના મોટા આચાર્ય પધાર્યા અને જોયું કે અહીંયા વલ્લભ સંપ્રદાયના આચાર્ય રહે છે, તો શાસ્ત્રાર્થ માટે એમને પડકાર કર્યો કે અહીંયા જે પણ વલ્લભ કુલના બાળક બિરાજતા હોય, શ્રી વલ્લભના વંશજ બિરાજતા હોય, હું એમને શાસ્ત્રાર્થ માટે પડકારું છું કે આપના મતનું પ્રતિપાદન કરો. અને એવા દિગ્ગજ વિદ્વાન એ માયાવાદના કે મોટા મોટા વિદ્વાનો પણ એમનાથી થરથરે કાંપતા. અને એ વખતે ઘરની અંદર બધા મોટા આચાર્યો તો બહાર પધાર્યા હતા અને નાનકડા 5 વર્ષના પુરુષોત્તમજી બિરાજતા હતા.
ને જ્યારે આટલા મોટા વિદ્વાને પડકાર કર્યો, પુરુષોત્તમજી તો હજી વિદ્યા અભ્યાસ પ્રારંભ પણ કર્યો નહોતો અને રુદન કરવા લાગ્યા. માની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે માં, મને તો હજી જ્ઞાન નથી, હું તો હજી શાસ્ત્ર ભણ્યો પણ નથી. અને કોઈ મોટો વિદ્વાન ગામમાં આવ્યો છે અને પડકાર કર્યો છે કે વલ્લભના જે પણ વંશજ અહીંયા બિરાજતા હોય મારી સાથે ચર્ચા કરવા માટે આવે માયાવાદ ઉપર. દુઃખી થયા, આવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે જો હું એમના પ્રશ્નોનો ઉત્તર ન આપી શક્યો અને હું એમની સાથે ચર્ચા ન કરી શક્યો તો આ માત્ર મારું નહીં, મારા કુળનું નામ બગડશે. હું શ્રી મહાપ્રભુજીને કઈ રીતે મારો ચહેરો બતાવીશ, મારા ઘરના મોટાઓને કઈ રીતે હું મારો મુખ બતાવીશ. અને દુઃખી થઈને જ્યારે આંખોમાં અશ્રુ આવી ગયા અને આપના માતુશ્રી એક જ વસ્તુ કહી, જો લાલન, તમે શ્રી વલ્લભના વંશજ છો અને વલ્લભના વંશજ છો, તમારી અંદર એ જ વલ્લભનું લોહી છે. બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી, બીજું કંઈ સાધન કરવાની જરૂર નથી. ભલે બહુ મોટા વિદ્વાન રહ્યા, ભલે મોટા જ્ઞાની રહ્યા, પણ તમે તો વાકપતિના વંશજ છો. તમે તો એક વાકપતિના કુળમાં જન્મ્યા છો. તમારા મૂળ સ્વરૂપને જાણો અને શ્રી મહાપ્રભુજીના નામનું રટન કરો. કારણ કે ભલે કેટલાય શાસ્ત્રો ભણ્યા, કેટલાય ગ્રંથો ભણ્યા, પણ જેને શ્રી વલ્લભ ઉપર અનુગ્રહ થયો અને વલ્લભ ઉપર પ્રીતિ થઈ અને વલ્લભની જેની ઉપર કૃપા થઈ ગઈ, પછી એને કોઈ સંસારમાં હરાવી ન શકે. અને નાનકડા 5 વર્ષના પુરુષોત્તમજી ખાલી 4 દિવસ બાકી હતા શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટેના. એકલા વિચાર કરે શું કરું, અને માતાએ કહ્યું છે કે બધા શાસ્ત્રો ભણવાનું છોડો, શ્રી વલ્લભનું નામ રટો. અને સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું પુસ્તક લઈને એ પોતાના એક ઓરડામાં બંધ થઈ ગયા અને બંધ થઈને લગાતાર 3 દિવસ અને 3 રાત્રિ બીજું કંઈ પણ ન કર્યું, ખાલી સર્વોત્તમ સ્તોત્રના પાઠ કર્યા અને શ્રી વલ્લભ 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 વલ્લભનું નામ રટતા રહ્યા. અને કહેવાય કે જ્યાં અખંડ 3 દિવસ અને 3 રાત્રિ સર્વોત્તમના પાઠ કર્યા અને એમ કહેવાય છે કે સ્વયં શ્રી મહાપ્રભુજી ત્યાં પ્રગટ્યા અને મહાપ્રભુજીએ પોતાનો શ્રીહસ્ત પુરુષોત્તમજીના માથે પધરાયો. અને માત્ર 3 દિવસની અંદર જ્યારે પુરુષોત્તમજી ગયા અને મોટા વિદ્વાનના એક એક યુક્તિનું શાસ્ત્રોના પ્રમાણ આપીને એનું ખંડન કર્યું અને પોતાનો બ્રહ્મવાદનો વિજય એમણે એ વખતે કર્યો. એ 5 વર્ષના બાળક જે પુરુષોત્તમ 10 દિગંત વિજયજી કહેવાય, 10 લાખ શ્લોકો જેણે રચ્યા, માત્ર સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું રટન કરતા કરતા શ્રી મહાપ્રભુજીના નામનો એવો પ્રભાવ કેટલા મોટા વિદ્વાનને પણ પરાસ્ત કર્યા. એ જ રીતે જ્યારે શ્રી હાય મહાપ્રભુજી પણ સત્સંગનો એટલો તાપ થતો અને જ્યારે ભગવત સત્સંગમાં બેઠા હોય એમને જ્ઞાન ન રહેતું, ક્યારેક વૈષ્ણવની વચ્ચે જઈને બેસી જાય, ક્યારેક નૃત્ય કરવા લાગે, એવો ભાવાવેશ આવી જાય કે હરિગુરુ વૈષ્ણવમાં એમને કોઈ ભેદ જ ના દેખાય. અને આવી અવસ્થા જ્યારે હરિરાય મહાપ્રભુજીની જુએ, બધા આવીને આપના પિતા શ્રી કલ્યાણરાયજીને ફરિયાદ કરતા કે જો બાબા કંઈ વિવેક નથી રાખતા, ક્યારેક વૈષ્ણવના મધ્યમાં જઈને બેસી જાય, ક્યારેક નૃત્ય કરવા લાગે, આપ એમને સમજાવો. કલ્યાણરાયજી સમજાયા પણ હરિરાયજી માનતા નથી. તો કહેવાય કે એમને એક ઓરડામાં બંધ કરી દીધા અને જ્યાં 3 દિવસ સુધી આપને બંધ કર્યા અને અખંડ 3 દિવસ સુધી શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ પણ સર્વોત્તમ સ્તોત્રના અખંડ પાઠ કર્યા. અને જ્યાં અખંડ પાઠ કર્યા તો આપને માત્ર શ્રી મહાપ્રભુજી નહીં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજી બંને ભેગા આવીને આપને પ્રગટ દર્શન આપ્યા અને બંને પોતાનો શ્રીહસ્ત હરિરાયજીના માથે પધરાયો. અને ત્યારે હરિરાયજી ગાયું, જય જય શ્રી વલ્લભ પ્રભુ વિઠ્ઠલેશ સાથ, નિજ જન પર કરત કૃપા ધરત હાથ માથ. અને એવી અનુકંપા આ શ્રી વલ્લભના નામની અંદર છે, એવો પ્રભાવ શ્રી વલ્લભના નામની અંદર છે. અને માટે તો હરિરાયજી કહે કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ જે કહે રહત સદા મન તોષ. અને વલ્લભ વલ્લભનું નામ રટતા જેના મનમાં સંતોષ છે કે આ સાધન જે મને મળ્યું છે, આ સાધન નહીં પણ મારા કરેલા અનેક જન્મોના સાધનનું ફલ છે. અને વલ્લભના નામમાં જેને પ્રીતિ થઈ જાય પછી બીજા કોઈ સાધન એને કરવા ન પડે. અને તાકે પાતક યો જરે જ્યો સૂરજ તે ઓસ. અને જેમ સૂરજ ઉગવા માત્રથી એ ઝાકળના બિંદુઓનું કર્ષણ થઈ જાય, એમ શ્રી વલ્લભ વલ્લભ નામના રટન માત્રથી આપણી અંદર આવેલા જાણે અજાણે થયેલા બધા જ દોષો બળે. અને હંમેશા કહેતો હોઉં, જ્યારે શ્રી અમનાજીના ગુણગાન કરું અને જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીના ગુણગાન કરતો હોઉં, એક જ વસ્તુ મનમાં થાય કે આપણે આખું વર્ષ અનેક કથાઓ સાંભળીએ, અનેક સત્સંગો કરીએ, પણ જ્યારે શ્રી વલ્લભના ગુણગાન સાંભળીએ ત્યારે માનવું કે આ આપણું શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. જેમ એક બાળકનો જન્મ થાય અને જેવી શુદ્ધ અવસ્થા એની અંદર હોય અને પછી એ બધું જગતનું શીખતો જાય, જગતનું ઉમેરતો જાય, પણ જ્યારે પણ શ્રી વલ્લભના ગુણગાન સાંભળીએ અને એક એક દોષો એવા બળવા લાગે ને જે એક શુદ્ધ અવસ્થા મળવી જોઈએ, એ શુદ્ધ અવસ્થા આપણી શ્રી વલ્લભના ગુણગાનથી થાય. એ વાત હરિરાય મહાપ્રભુજીએ આ 57મી સાખીમાં કહી અને 58મી સાખીની અંદર આપ કહી રહ્યા છે
કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ ભજે સદા સોહિલો હોય, દુઃખ ભાજે દરિદ્ર ટરે, બેરી ન ગાજે કોઈ. ગાન કરીએ એનું. વલ્લભ વલ્લભ જે ભજે સદા સોહિલો હોય, દુઃખ ભાજે દારિદ્ર્ય ટરે, બેરી ન ગાજે કોઈ. શ્રી વલ્લભ 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 વલ્લભ જે ભજે સદા સોહિલો હોય, દુઃખ ભાજે દારિદ્ર ટરે, બેરી ન ગાજે કોઈ. હરિરાયજી કહે છે કે જે શ્રી વલ્લભ વલ્લભનું સ્મરણ કરે, વલ્લભ વલ્લભનું ગાન કરતા કરતા જે સોહિલો થાય, અને સોહિલો એટલે આનંદી મીઠા વચન બોલવા વાળો અને સદા એ રસમાં છકેલો રહેવા વાળો, અને વલ્લભનું નામ લેતા લેતા એ નામની ખુમારી જેને ચડવા લાગે, એ વલ્લભનું નામ લેતા લેતા એ નામનો નશો જેને ચડવા લાગે, પછી શું થાય? દુઃખ ભાજે દારિદ્ર ટરે, બેરી ન ગાજે કોઈ. એ જીવનું દુઃખ દૂર થાય. અને દુઃખ જીવને કયું છે? બોલે ભગવાનથી વિખૂટા પડવાનું. એ જીવને દારિદ્ર કયું છે? બોલે ભગવદ ભાવ ખંડિત થવાનો. અને કહેવાય કે જ્યારે પ્રભુ સાથે એ જીવ મળે એનું દુઃખ ટળે, અને ભગવદ ભાવની વૃદ્ધિ થાય, એનું દારિદ્ર ટળે. અને બેરી ન ગાજે કોઈ. આ જે પણ અહંતા મમતા લૌકિક દુસ્સંગ એ જીવને ગમે ત્યાં લઈ જઈને બેસાડો, એનો રંગ બધાને ચઢાવશે, પણ કોઈનો રંગ એને લાગશે નહીં જેના ઉપર શ્રી વલ્લભનો રંગ ચડ્યો છે. પછી એ ગમે તેવા લોકોની સામે બેઠો હોય, ગમે તેની જેવડે બેઠો હોય, કોઈનો પણ રંગ એને રંગી શકતો નથી, કોઈનો પણ રંગ એને પોતાના રંગમાં લઈ શકતો નથી. એટલા માટે તો કહ્યું દુઃખ ભાજે દારિદ્ર ટરે, બેરી ન ગાજે કોઈ. અને આગળ 59મી સાખી, અને 59મી સાખીની અંદર પણ હરિયાજી કહી રહ્યા છે કે શ્રી વલ્લભ વર કો છાંડી કે, ભજે જો ભૈરવ ભૂત, અંત ફજેતી હોયગી જો ગણિકા કો પૂત. કે શ્રી મહાપ્રભુજી જેવો સમર્થ સ્વામી મળ્યો હોય અને એ વલ્લભને છોડી લૌકિક કામનાઓ માટે થઈ તંત્ર મંત્રમાં પડી, કોઈ ભૈરવને ભજે, કોઈ ભૂતને ભજે, કે મારી લૌકિક કામનાઓ સિદ્ધ થશે, મારા લૌકિક મનોરથો સિદ્ધ થશે. અને કહે કે વલ્લભ જેવો ધણી મળ્યો છે, વલ્લભ જેવો સ્વામી મળ્યો છે, અને એનો આશ્રય છોડી લૌકિક કામનાઓ માટે નાના મોટા આશ્રય ગોતશો તો છેલ્લે દશા કેવી થવાની છે? અંત ફજેતી હોયગી જો ગણિકા કો પૂત. અને જેમ કોઈ ગણિકાનો દીકરો હોય, ખબર ના હોય કે એનો પિતા કોણ છે, એનો ધણી કોણ છે, એને માથે કોણ છે, એના માથે કોનું છત્ર છે, બરાબર એ દશા જીવની થાય કે જે વલ્લભનો આશ્રય છોડી અને લૌકિક કામનાઓની પૂર્તિ માટે, લૌકિક મનોરથની પૂર્તિ માટે આ બીજા બધા સહારાઓ અને બીજા બધા હથકંડાઓનો ઉપયોગ કરે. એ વાત રહ્યા મહાપ્રભુજી 59મી સાખીની અંદર કહી. અને 60મી સાખીનું ગાન કરતા કહે છે, वैष्णव जन की झोपड़ी भली और देव को गाँव, आग लगो में जहान वल्लभ नाम, श्री वल्लभ जहान वल्लभ नाम. वैष्णव जन की झोपड़ी भली और देव को गाँव, आग लगोवा में जहान वल्लभ नाम, श्री वल्लभ जहान वल्लभ नाम, श्री वल्लभ जहान वल्लभ नाम, श्री वल्लभ जहान वल्लभ नाम. અને માનો હરિરાયજી કહી રહ્યા છે
કે ઠાકોરજીને સ્વયં શ્રી વલ્લભ માટે એટલો બધો પ્રેમ છે, એટલો બધો પ્રેમ છે. આપણા વૈષ્ણવોને વલ્લભ માટે પ્રેમ હોય તો સમજમાં આવે, પણ આપણા પ્રભુને પણ શ્રી વલ્લભ માટે એટલો બધો પ્રેમ છે, એટલો બધો પ્રેમ છે કે અહીંયા કહે કે અનેક અનેક દેવતાઓ પ્રભુને પણ વિનંતી કરતા હોય છે કે આપ અમારા દેશમાં પધારો, અમારા ગામમાં પધારો, અમારા ભવનમાં પધારો. અને હરિરાયજી કહે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમને અનેક અનેક દેવતાઓ કહે કે અમારે ત્યાં પધારો, અમારે ત્યાં પધારો, પણ એ પ્રભુને શ્રી વલ્લભ માટે એટલો પ્રેમ છે કે વલ્લભ કહે, પ્રભુ કહે કે વૈષ્ણવ જન કી ઝોપડી ભલી और देव को गाम आग लगोवा मैण में जहाना वल्लभ नाम. આ સાખી કોણ કહે છે? બોલે સ્વયં ઠાકોરજી કહે છે. તો ઠાકોરજી કેમ કહે છે કે જ્યારે મોટા મોટા દેવતાઓ શ્રી પ્રભુને વિનંતી કરવા માટે આવે પૂર્ણ પુરુષોત્તમને કે હે પ્રભુ આપ કૃપા કરો કે અમારા ભવનમાં પધારો, આપ કૃપા કરો અમારા વૈભવયુક્ત નગરમાં પધારો, અમારા વૈભવયુક્ત લોકમાં પધારો, ત્યારે પ્રભુ કહે કે મને જે સુખ એ વૈષ્ણવજનની ઝોપડીમાં મળે છે કે જ્યાં વલ્લભના પધરાયેલા ઠાકોરજી બધા બિરાજે છે, જ્યાં વલ્લભે મને પધરાયો છે અને વલ્લભની મેણથી જ્યાં સેવા થઈ રહી છે, મને એ જે કુટિયાની અંદર સુખ મળે છે એ મોટા મોટા દેવોના લોકમાં પણ સુખ મળતું નથી. કારણ કે એટલી બધી પ્રીતિ શ્રી મહાપ્રભુજીને માટે શ્રીનાથજી બાવાને છે. યાદ કરો જ્યારે મહાપ્રભુજીનું પ્રથમ મિલન શ્રીનાથજી બાવા સાથે થયું શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર, અને કહેવાય છે કે ત્યારે જો ઠાકોરજી પ્રમાણ આપે છે અને ત્યારે ઠાકોરજી મળ્યા શ્રી વલ્લભને, અને વલ્લભને થયું કે પ્રભુ મને મળ્યા છે તો પ્રભુને આજે હું ભેટ શું આપું? પ્રથમ મિલન થયું છે તો કંઈ ભેટ તો આપવું જોઈએ. તો એ વખતે શ્રી મહાપ્રભુજીની પાસે આપની માતાશ્રી દ્વારા મળેલી એક કંઠસરી હતી, અને કંઠસરી આપે કાઢી અને શ્રીનાથજી બાવાના કંઠમાં ધરાઈ. અને જ્યાં શ્રીનાથજી બાવાના કંઠમાં આપે એક કંઠસરી ધરાઈ, તો વિચાર કરો કે શ્રી મહાપ્રભુજી માટે શ્રીનાથજી બાવાને એટલો બધો પ્રેમ, એટલો બધો પ્રેમ કે આજે શ્રીનાથજી બાવા ચાહે ભારે ભારે કેટલાય આભૂષણ ધરતા હોય, પણ જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીની ધરાયેલી કંઠસરી ધરે ત્યારે શ્રીનાથજી બાવાને લાગે કે મારા શૃંગાર હવે પૂર્ણ થયા. અને અહીંયા સુધીનો પ્રેમ શ્રી મહાપ્રભુજી માટે શ્રીનાથજીને કે ક્યારેક ક્યારેક કોઈ કારણસર એ કંઠસરી ખંડિત થઈ ગઈ હોય અને એને સિદ્ધ કરાવવા માટે બહાર આપવી પડે, તો શ્રી મહાપ્રભુજી માટે કેવો પ્રેમ શ્રીનાથજીને કે વલ્લભની આપેલી કંઠસરી જ્યાં સુધી પોતાનાથી દૂર ગઈ હોય ત્યાં સુધી શ્રીનાથજી બાવાને કંઈ ભોગ નથી આવતો અને ઝારીજી પણ સરાઈ લેવામાં આવે છે કે વલ્લભની આપેલી કંઠસરી જ્યાં સુધી મારા કંઠમાં ફરી પાછી ન આવે ત્યાં સુધી હું કોઈ અરોગું પણ નહીં અને જલ પણ ન પીવું. વિચાર કરો આટલો બધો તાપ જે વલ્લભ માટે શ્રીનાથજી બાવાને હોય, અને એટલા માટે તો શ્રીનાથજી બાવા સ્વયં આ સાખી કહી રહ્યા છે. અને શ્રીનાથજી બાવાના મનની વાત હરિરાયજી કહે છે કે જ્યારે મોટા મોટા દેવતાઓ વિનંતી કરવા આવ્યા શ્રીનાથજી બાવાને કે આપ અમારા લોકમાં પધારો, અમારા લોકમાં પધારો, ત્યારે શ્રીનાથજી બાવા કહે કે વૈષ્ણવજન કી ઝોપડી ભલી ઓર દેવ કો ગામ આગ લગોવા મેણ મેં જહાના વલ્લભ નામ. રહ્યો મોહી શ્રી વલ્લભ ગ્રહ ભાવે. જેમ ઠાકોરજી કહે છે કે મને મારા વૈષ્ણવની કુટિયામાં ભલે મને પોતાના પ્રેમથી સૂકી રોટલી ધરતા હોય, ભલે મને એના પ્રેમથી સાદા સૂતી વસ્ત્ર ધરાવતા હોય, પણ વલ્લભની મેણથી, વલ્લભની આડીથી હું જ્યાં બિરાજું છું અને વલ્લભની કાનીથી જે મારો સાધારણ વૈષ્ણવ એની ઝૂંપડીની અંદર મને સેવા કરે છે, તો એ ઝૂંપડીમાં પણ મને એવું સુખ મળે જે મોટા મોટા રાજાઓના મહેલમાં ન મળે, એવું સુખ મને મારા વૈષ્ણવની ઝૂંપડીમાં મળે છે. એટલે તો કહે વૈષ્ણવજન કી ઝોપડી ભલી ઓર દેવ કો ગામ આગ લગોવા મેણ મેં જહાન વલ્લભ નામ. કે એ વૈભવ ઉપર આગ લાગો. એ વૈભવ બધું શું કામનું કે જ્યાં શ્રી વલ્લભનું નામ નથી ને જ્યાં વલ્લભની મેણથી સેવા થતી નથી. એ વાત અહીંયા શ્રી હરાય મહાપ્રભુજી આપણને કહી અને આગળ 61મી સાખીની અંદર કહી રહ્યા છે. श्री वल्लभ पर रुचि नहीं ना वैष्णव सो स्नेह ताको जन्म वृथा जुत्यो जो फागुन को में श्री वल्लभ जो फागुन को में श्री वल्लभ जो फागुन को में श्री वल्लभ जो फागुन को में
હરિરાય મહાપ્રભુજી અહીંયા વૈષ્ણવતાનું લક્ષણ બતાવી રહ્યા છે અને કહે છે કે વલ્લભ પર રુચિ નહીં, ના વૈષ્ણવ સો સ્નેહ, તાકો જન્મ વૃથા જો ત્યો જો ફાગુન કો મેહ. હવે જો માનો કોઈ વૈષ્ણવ હરિરાયજીને કીધું હશે કે હું પણ વૈષ્ણવ છું. હરિરાયજી કહું, અચ્છા તું વૈષ્ણવ છે, હું કેવી રીતે માનું કે તું વૈષ્ણવ છે? એ વૈષ્ણવ કહે કે હું તો રોજ મંગળામાં નિત્ય ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે આવું, અને દર્શન કર્યા વિના હું જલ પણ લેતો નથી, દર્શન કર્યા વિના હું કંઈ ખાતો નથી, પીતો નથી. ત્યારે હરિરાયજી એ આજના વૈષ્ણવને કહે કે તું દર્શન કરવા તો રોજ જાય છે, પણ ક્યારેય પણ ત્યાં બિરાજતા વલ્લભને સન્મુખ થયો છે? બોલે નહીં. તું જે હવેલીમાં દર્શન કરવા જાય છે ત્યાં બીજા જે દર્શન કરવા માટે વૈષ્ણવ આવે છે, એ વૈષ્ણવની ટહેલમાં કે સેવામાં તે કંઈક કર્યું છે? બોલે નહીં. તો પછી હરિરાયજી કહે તારો જન્મ એવો જ છે કે જેમ ફાગણ મહિનામાં વરસાદનું ઝાપટું પડે, એ ફાગણ મહિનામાં પડેલા વરસાદના ઝાપટાનો કોઈ લાભ નહીં. એ જે ઝાપટું પડે એ જે નુકસાન, જે પાક ઉગ્યો હોય એને પણ બગાડે અને બીજાની તબિયત પણ બગાડે. જેમ ફાગુણમાં મેહ વરસે એનો કોઈ લાભ નથી, એમ કહે કે તું ખાલી પોતાની જાતને વૈષ્ણવ કહેવડાવે છે, પણ હજી તને જો શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ થઈ નથી. તું પછી તું ગમે તેટલી સેવા કરે છે, ગમે તેટલા દોડા ધક્કા કરે છે, ગમે તેવા તું તીર્થોના કે મંદિરોના આંટા ફેરા કરે છે, પણ હજી વલ્લભના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ થઈ નથી, એનાથી વિમુખ છે, તો આગળ મીંડા વધારી રહ્યો છે, પણ આગળનો એકડો નીકળી ગયો હોય તો મીંડા વધે એનું કોઈ કામ રહેતું નથી. તારું જીવન એવું જ ફાગણ મહિનાના મેહ જેવું છે કે જે વરસે છે, પણ એવી જગ્યાએ વરસે છે કે જ્યાં વરસે ત્યાંની ફસલ બગાડી દે. ના, ફાગણ મહિનામાં કમો શું વરસે ને, કહેવાય કે જે ફસલ ઉગી હોય એ પણ બરબાદ કરે, અને ફાગણ મહિનામાં એમ કહેવાય કે વરસાદ વરસે તો જે લોકો ત્યાં હોય એની તબિયત બગાડે. તો આ લોકો કેવા કે દર્શન કરવા જાય, નિત્ય સન્મુખ પ્રભુની થાય, પણ હજી વલ્લભમાં પ્રીતિ થઈ નથી, હજી વૈષ્ણવમાં સ્નેહ થયો નથી. તો માનવું આપણું જીવન ખાલી વૈષ્ણવતાનું ટાઇટલ લઈને ફરીએ છે, પણ ઠાકોરજી હજી આપણને વૈષ્ણવ માન્યા નથી. એક વૈષ્ણવતાનું ટાઇટલ અને લેબલ લટકાવીને ફરવું અને એક વૈષ્ણવ બનવું, બંનેમાં બહુ ભેદ છે. આપણે કહીએ અમે વૈષ્ણવ છીએ, એ વૈષ્ણવ ન કહેવાય. આપણા વલ્લભ અને ઠાકોરજી જ્યારે કહે કે આ વૈષ્ણવ છે, ત્યારે એ વૈષ્ણવ કહેવાય. માટે એ જ વાત હરિરાયજી કહે કે શ્રી વલ્લભ પર રુચિ નહીં, હજી વલ્લભના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ જાગી નથી, હજી વલ્લભથી વિમુખ થયો છે. શ્રી વૈષ્ણવ સો સ્નેહ, અને વૈષ્ણવનો પણ દ્રોહ કરે છે. તાકો જન્મ વૃથા જો ત્યો જો ફાગુન કો મેહ. અને પછી તો ગમે તેટલો જાણકાર બનીને ફરે, ગમે તેટલો જ્ઞાની બનીને ફરે, પણ આ બે વસ્તુથી વિમુખ છે, તો તારું જીવન આ ફાગણના મેહ જેવું છે કે જ્યાં વરસે ત્યાંની ફસલને બગાડતો જાય. એ જ વસ્તુ અહીંયા હરિરાય મહાપ્રભુજીએ કહી અને આગળ 62માં પદની અંદર પોતાના એક દીનતા ભાવની વિનંતી કરે છે અને કહે છે કે મોં મેં તિલભર ગુણ નહીં, તુમ હો ગુણન કી જહાજ, રીજ બૂજ ચિત્ત રાખ્યો બાં ગહે કી લાજ. હે કૃપાનાથ, મારી અંદર તો એવા કોઈ ગુણ હું જોતો નથી કે જેને કારણે પ્રભુ આપ કૃપા કરો. મારી અંદર તો પ્રભુ હું એવો કોઈ ગુણ જોઈ શકતો નથી કે જેને કારણે આપને કૃપા કરવાનું મન થાય. ઘણી વાર ને વૈષ્ણવ આવીને કહેતા હોય અમારી ઉપર પ્રભુ કૃપા કેમ ના કરે, બધાને અનુભવ કરાવે, અમને અનુભવ કેમ ના કરાવે. ત્યારે પૂછવાનું મન થાય એવું તમે શું કર્યું છે, યા એવું શું કરો છો જેને આધારે એ આશા રાખો છો કે પ્રભુ કૃપા કરાવે. નથી અન્યાશ્રય છૂટ્યો, નથી અસમર્પિત છૂટ્યું, કંઈ તો આપણે કરતા નથી અને આશા મોટી મોટી રાખીને બેસીએ કે આમ પ્રભુ અનુભવ કરાવે, આમ પ્રભુ અનુભવ કરાવે. તો પોતાની જાતને તે એક વસ્તુ પૂછીએ આપણે કે એવું શું કરીએ છીએ કે જેને કારણે પ્રભુને કૃપા કરવાનું મન થાય. અને અહીં હરિરાયજી પોતાની દીનતા વ્યક્ત કરતા કહે કે મોં મેં તિલભર ગુણ નહીં. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી જેવા આવી દીનતા બતાવે કે મારામાં તો તલભર પણ ગુણ નથી, અને તુમ હો ગુણન કે જહાજ, અને આપ તો એ ગુણોથી ભરેલા જહાજ છો. રીજ બૂજ ચિત્ત રાખ્યો બાહ ગહે કી લાજ. હું તો એટલું જાણું કે મારી બાહ, મારો હાથ પ્રભુ આપે પકડ્યો છે, અને આપનું નામ છે કરુણા વરુણાલય, આપનું નામ છે ભક્ત પ્રતિપાલક, આપનું નામ છે ભક્તોના ઉદ્ધારક. મને તો આપના એ નામોની ઉપર ભરોસો છે. મને મારા સામર્થ્ય ઉપર ભરોસો નથી, મને મારા યોગ્યતા ઉપર ભરોસો નથી, પણ મને તો આપના એ ગુણો ઉપર ભરોસો છે, કારણ કે આપ જ નિજજનો ઉપર કૃપા કરી એનો ઉદ્ધાર કરો છો. એ વાત 62માં
સાખીની અંદર અહીંયા હરિરાયજી કહી. અને 63માં સાખીની અંદર પણ એમ જ વાત કહે છે કે તીન દેવ કે ભજન તે સિદ્ધ હોત નહીં કામ, ત્રિમાયા કો પ્રલય કર હરિ મિલવે હરિ નામ. કહેવાય કે ત્રણેય લોકના દેવો અને કેટલો આપણે આશ્રય કરીએ, કેટલું ભજન કરીએ, પણ એમનાથી આપણું કામ સિદ્ધ નહીં થાય. પણ જ્યારે હરિનું નામ લેતા લેતા જ્યારે સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મળશે, એ વ્યાપી વૈકુંઠના અધિષ્ઠાતા મળશે, ત્યારે આપણું કાર્ય સિદ્ધ થશે. અને આ ત્રણેય પ્રકારની માયાઓ આપણા જીવનમાંથી દૂર થશે અને આ હરિનું નામ જ આપણને હરિને મળાવશે. એ વાત અહીંયા હરિરાય મહાપ્રભુજીએ કહી. અને આગળ 64મી સાખીની અંદર કહે, સુમરત જાય કલેશ મીઠે, શ્રી વલ્લભ નિજ નામ, લીલા લહર સમુદ્ર में भीजो आठो याम, श्री वल्लभ भीजो आठो याम. सुमरत जाय कलेश मिटे, श्री वल्लभ निज नाम, लीला लहर समुद्र में भीजो आठो याम, श्री वल्लभ भीजो आठो याम, श्री वल्लभ भीजो आठो याम, श्री वल्लभ भीजो आठो याम. सुमरत जाए कलेश मिटे, श्री वल्लभ निज नाम, लीला लहर समुद्र में भींजो आठो याम. અહીં હરિરાય મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે સુમરત જાય और કલેશ મિટે. કહેવાય અન્ય સંબંધની રતિ પણ જાય અને કલેશ પણ આપણો મિટે. શેનાથી? શ્રી વલ્લભ નિજ નામ. શ્રી મહાપ્રભુજીનું જે નિજ નામ આ વલ્લભ, અને આ વલ્લભ નામ શ્રી મહાપ્રભુજીને કોણે આપ્યું? કહેવાય કે જ્યારે નિત્ય લીલાની અંદર શ્રી વલ્લભ બિરાજતા હતા અને એકવાર કહેવાય કે જ્યારે સ્વામીજી ઠાકોરજી પાસે ગયા, અને જ્યારે સ્વામીજી ઠાકોરજી પાસે ગયા તો કહેવાય કે સ્વામીજીને પોતાનું મુખારવિંદનું પ્રતિબિંબ ઠાકોરજીના હૃદયમાં દેખાયો. બોલે ઠાકોરજીનું હૃદય કેવું છે? બોલે નીલમના દર્પણ જેવું. કેવું છે? પેલું નીલમ નંગ હોય ને અને એનું દર્પણ હોય તો દર્પણની સામે જે પણ આવે તો એનું પ્રતિબિંબ એને દેખાય ને. તો એમ સ્વામીજી જ્યારે પ્રભુની પાસે ચાલતા ચાલતા ગયા અને ઠાકોરજી બિરાજ્યા હતા અને એ દિવસે થોડા હલકા શૃંગાર ધર્યા હતા, અને જ્યાં સ્વામીજીની દૃષ્ટિ પડી તો સ્વામીજીએ પોતાનું સ્વરૂપ શ્રી ઠાકોરજીના હૃદયમાં જોયું. અને જ્યાં હૃદયમાં જોયું અને સ્વામીજી નારાજ થયા કે મારે આવતા મોડું થયું અને ઠાકોરજીની પાસે તો કોઈ ઓર સખી બેસી છે. અને સ્વામીજી નારાજ થયા અને નારાજ થઈ એ જ ઘડીએ માન કરીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ઠાકોરજી મનાવે છે, અરે સ્વામીજી આ બીજું કોઈ નથી, આ આપ જ છો. પણ સ્વામીજી માનવા તૈયાર નથી અને આપ માન કરીને પધારી ગયા. ઠાકોરજીને ક્લેશ થયો, સ્વામીજીને ક્લેશ થવા લાગ્યો અને જ્યાં બંનેનું માન એટલું બધું પ્રબળ થઈ ગયું કે બંને સ્વરૂપ શ્રમિત થવા લાગ્યા. અને ત્યારે આ બંનેની લીલાનું સાક્ષી સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભ એ લીલામાં બિરાજે છે. અને એ સ્વરૂપ આવ્યા સ્વામીજી પાસે અને સ્વામીજીને આવીને કહે કે જો પ્યારીજુ, આ જે મુખારવિંદ આપે દર્શન કર્યું એ ઠાકોરજીના હૃદયમાં બીજું કોઈ નહીં. ઠાકોરજીના હૃદયમાં તો સ્વામીજી આપના સિવાય બીજું કોઈ બિરાજતું જ નથી. આપ ચલો મારી સાથે. અને એમ કહી જ્યાં એ વલ્લભ પ્રિયાજુ સ્વરૂપે જ્યારે આપ સ્વામીજીને લઈને ઠાકોરજીની પાસે ગયા અને જ્યાં સ્વામીજીએ જોયું કે ઠાકોરજીના હૃદયમાં બીજું કોઈ નહીં પણ સ્વયં જ બિરાજે છે, ત્યારે એમને જોઈને ખૂબ આનંદ થયો અને ઠાકોરજી અને સ્વામીજી બંને યુગલ સ્વરૂપે જોડે બિરાજ્યા. અને જ્યાં બંનેને એક સાથે જોયા ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીના મુખમાંથી એ ભગવદ લીલાની અંદર શબ્દ પ્રગટ થયા, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. શ્રી એટલે સ્વામીજી, કૃષ્ણ એ બંને મારું શરણ છે. અને બંને સ્વરૂપોએ કહ્યું કે આપનું સ્વરૂપ એટલું બધું મધુર છે, એટલું બધું મધુર છે
કે આપે મધુર મધુર વાતો કરી અમને બંનેને મેળાયા છે, માટે આ દુનિયા ભલે આપને અનેક નામે બોલાવશે, પણ અમે તો આપને શ્રી વલ્લભના નામે બોલાવીશું. કારણ કે વલ્લભ એટલે જે સૌથી વહાલું હોય, સૌથી પ્યારું હોય, એને કહેવાય વલ્લભ. અને યુગલ સ્વરૂપે એક સાથે આ નામ શ્રી વલ્લભ કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીને બોલાવ્યા. માટે આ વલ્લભ એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું નિજ નામ છે. અને એવું નામ કે જે ઠાકોરજી અને સ્વામિનીજી બંને શ્રી વલ્લભને આપ્યું. અને જ્યારે બંનેના મુખમાંથી એક સાથે આ નામ શ્રી વલ્લભ નીકળ્યું હશે, ત્યારે માનો આ વલ્લભ નામ એ યુગલ સ્વરૂપનું અધરામૃત પણ છે. અને જ્યારે શ્રી વલ્લભ વલ્લભનું રટન આપણે કરીએ છીએ, તો એ વલ્લભ વલ્લભ નામનું રટન કરતા કરતા આપણને ઠાકોરજી અને આ યુગલ સ્વરૂપનું એક સંયુક્ત અધરામૃતનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. અને કૃષ્ણાધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિ રત્ર ન સંશય. જ્યાં પ્રભુનું અધરામૃતનો અનુભવ આપણને થાય, જે અધરામૃત મોટા મોટા ગોપીજનોને ન મળ્યું, જે અધરામૃત માટે મોટા મોટા દેવતાઓ તરસે, એ બ્રહ્માજીને ન મળ્યું, પણ શ્રી વલ્લભ વલ્લભનું રટન કરતા કરતા સહજ રીતે યુગલ સ્વરૂપના અધરામૃતનું ફલ પ્રાપ્તિ આપણને થાય છે. અને એટલા માટે તો હરિરાયજી કહે, સુમરત જાય કલેશ મિટે, લેત વલ્લભ નિજ નામ, લીલા લહેર સમુદ્ર મેં ભીંજો આઠો યામ. અને જે યુગલ સ્વરૂપના અધરામૃતનો અનુભવ કરે અને ઠાકોરજીનું અધરામૃત જેને મળે, પછી આ જગતની સુધ એને ક્યાં રહે? આ જગતના ક્લેશ એની અંદર ક્યાંથી રહે? એ તો પ્રભુની લીલા રસમાં સદા ડૂબેલો રહે, પ્રભુની લીલા રસમાં સદા છકેલો રહે, કે જે શ્રી વલ્લભ વલ્લભના નામનું રટન કરે છે, વલ્લભ વલ્લભના નામનું અવગાહન કરે છે, શ્રી વલ્લભ વલ્લભ નામનું નિત્ય ગાન કરે છે, સદા લીલા લહેર ડૂબ્યો રહે, ભગવદ લીલાના રસમાં ડૂબેલો રહે છે, ભગવદ રસમાં છકેલો રહે છે. એ શ્રી વલ્લભનું નામ છે. એ વાત અહીંયા હિરાયજી કહ્યું. અને હવે આપણે 65 થી લઈ 69 સુધીની સાખીનું ગાન કરીશું અને પછી એક એક સાખીનું દર્શન કરીશું. तिनके पद युग कमल की, चरण रेणु सुखदा, ये में धारण किए ते, सब चिंता मिट जाए श्री वल्लभ, सब चिंता मिट जाए. वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानिए, सब ही अग्नि स्वरूप श्री वल्लभ, सब ही अग्नि स्वरूप. भाव से गाइए. मन नगता को दीजिए, जो प्रेम पारखी हो, नातर रहिए मौन रही, वृथा न जीवन खोय श्री वल्लभ, वृथा न जीवन खोय. भाव से. मन पंछी तब लग उड़े, विश्वास नामाई, प्रेम बाज की झपट में, जब लग आयो नाई श्री वल्लभ, जब लग आयो नाई. भाव से. श्री वल्लभ मन को भाव तो, मोमन रयो समा, जो मैं दी
વલ્લભ લાલે લખી ન જાય, શ્રી વલ્લભ લાલે લખી ન જાય, શ્રી વલ્લભ લાલે લખી ન જાય. શ્રી હરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, તિનકે પદ યુગ કમલ કી ચરણ રેણુ સુખદાય, હિये में धारण किए ते સબ ચિંતા મિટ જાય. કહે કે શ્રી આ મહાપ્રભુજીની ચરણ રજ કેવી છે કે એને જ્યારે હૃદયમાં ધારણ કરીએ તો હૃદયમાં ધારણ કરવા માત્રથી જીવની સગળ ચિંતાઓ નષ્ટ થઈ જાય છે. અને કહેવાય હૃદયમાં ધારણ કઈ રીતે કહે કે સદા શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરતા કરતા કહેવાય કે આ વલ્લભના ચરણ શું છે? બોલે ચરણ ચરણ નહીં, એ તો કમળ છે. શું છે? શ્રી વલ્લભના ચરણ ચરણ નહીં, એ તો ચરણ કમલ છે. અને ચરણ પરની રજ એ રજ નહીં, એ તો કમળ ઉપર રહેલું મકરંદ છે. એ તો કમળ ઉપર રહેલો પરાગ છે. જેમ કમળની ઉપર જે પરાગ રજ હોય અને કહેવાય એ જ પરાગ ઉડી જ્યાં બીજે પડે તો ત્યાં બીજું પણ કમળ ખીલવી દે. અને કહેવાય કે આજે આપણા હૃદયની અંદર ચિંતાઓ કેમ છે? કારણ કે આપણે એક અપરાધ કરી રહ્યા છીએ. અને એક વસ્તુ બહુ ધ્યાનથી સમજજો, આપણે ત્યાં વારે વારે ભગવદીઓ પણ કહે કે આ કલી દોષો આપણને નડે છે, આ કલી દોષ આપણને નડે છે, આ કલી દોષ આપણને પરેશાન કરે છે. પણ સાચા અર્થમાં કહો તો આ કલી દોષ કોને કહેવાય? શું આ કલિકાલ છે એ આપણને પરેશાન કરે છે? શું આ કલયુગ છે પરેશાન કરે છે? આપણા માટે આ કલી દોષ શું છે? તો અહીંયા હરિરાયજી કહે કે આપણા પ્રત્યેક વૈષ્ણવનું હૃદય એ પણ કમળ છે, પણ એ હૃદય ખીલ્યું નથી, હજી કળી રૂપે છે. અને કહેવાય કે જ્યારે શ્રી વલ્લભની ચરણરજ ઉડી આપણા હૃદય ઉપર લાગે ત્યારે એ કમળની કલી ખીલે. અને કમળની કળી ખીલે તો આપણું વૈષ્ણવી જીવન પણ ફલે. અને હજી સુધી શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણોનું ચિંતન કરતા કરતા હજી હૃદયની કળી ખીલવી નથી તો આપણે કલી દોષનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે એ કલીને આપણે ખીલવી શક્યા નથી. અને એ હૃદયની કમળરૂપી કલીને આપણે ખીલવી શક્યા નથી તો આ કલી દોષ આપણને બાધા કરે છે. અને બહારનો કલી દોષ નહીં પણ ભીતરની કલીને ખીલવી ન શક્યા તો આ ભીતરની કલી દોષ આપણને ભગવત સેવામાં બાધક બને છે, ભગવત સેવા કરતા કરતા રોકે છે. પણ જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદના રજનું ચિંતન કરતા કરતા એ ચરણારવિંદની રજ એવી છે કે જ્યાં પડે ત્યાં કમળ ખીલવે, જ્યાં પડે ત્યાં કમળ ખીલે. અને એ ચરણરજનું સંબંધ જ્યારે આપણાથી થાય ત્યારે આપણા પણ હૃદયની કમળની કલી ખીલે. અને જ્યારે એ કલી ખીલે ત્યારે આપણું વૈષ્ણવી જીવન પૂર્ણ રીતે ખીલે. અને પૂર્ણ રીતે ખીલે એનો મતલબ શું? જો હું બહુ દૃઢપણે માનું છું અને બહુ દૃઢપણે માનું છું કે આપણો જન્મ વૈષ્ણવના ઘરમાં થયો અને આપણું બ્રહ્મ સંબંધ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરાવ્યું અને આપણા ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા છે, તો હું બહુ દૃઢપણે માનું છું કે ભગવદ લીલાના પ્રગટ દર્શન કરવા એ બધા વૈષ્ણવનો જન્મ સિદ્ધ અધિકાર છે. ભગવદ લીલાના દર્શન થાય, અનુભવ થાય, તેમાં કઈ નવાઈની વાત નથી. ન થતી હોય ને તો નવાઈની વાત છે, ન થતા હોય અનુભવ તો નવાઈની વાત છે. કારણ કે એકવાર શ્રી વલ્લભના શરણોમાં આવ્યા અને ઠાકોરજી સાથે શ્રી વલ્લભે એવો સંબંધ જોડ્યો કે ઠાકોરજી એ જીવને છોડતા નથી, ઠાકોરજી એ જીવને ક્ષણ માટે પણ અલગ કરતા નથી. અને હજી આપણે એ ભગવદ લીલાના રેન્જની અંદર આવ્યા નથી તો માનો હજી હૃદયની કલીને ખીલવી નથી. અને હૃદયની કલી ખીલી નથી તો આપણે એ આપણા પ્રભુની લીલાને જાણી શકતા નથી. હું બહુ ચોક્કસપણે માનું છું. તમે અહીંયા બેઠા છો ને, કોઈ તમને પૂછશે કે હમણાં તમારો બાળક ક્યાં હશે? તમે કહી શકશો ફલાણા ક્લાસમાં ગયો હશે, આ ટાઈમ છે તો આ ટાઈમે ક્યાંક જીમમાં ગયો હશે, આ ટાઈમ છે તો જોડે રમતો હશે, યા ટ્યુશન ટીચર આવ્યા હશે ટ્યુશન કરતો હશે. તમને કોઈ પણ પૂછે, હમણાં તમે બેઠા છો અહીંયા પણ ઘરમાં તમારું બાળક શું કરતું હશે એ તમે કહી શકો. પણ તમને કોઈ એમ પૂછે કે તમારા ઠાકોરજી હમણાં ક્યાં હશે, એ શું કરતા હશે, કોની સાથે હશે, કઈ લીલા કરતા હશે, શું આપણે કહી શકીએ છીએ? પણ આપણા બાળકનું કેમ કહી શકીએ છીએ?
અને જ્યાં સુધી આપણા ઠાકોરજી હમણાં ક્યાં છે, ઠાકોરજી કોની સાથે છે, શું કરી રહ્યા છે, એ આપણે કહી શકતા નથી, તો માનજો હજી કળી ખીલી નથી. અને જે ઘડીએ કળી ખીલી ગઈ, હું એવા ઘણા લોકોને ઓળખું છું, એને ખાલી પૂછો કે હમણાં પ્રભુ તમારા ક્યાં બિરાજે છે, એ તમને કહી દે કઈ જગ્યાએ છે, કોની સાથે છે, શું કર્યું છે, શું ધારણ કર્યું છે, કોણે કયા ભાવના શૃંગાર ઠાકોર